Our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, who passed away on 27 December 2024. From 2004 to 2014, he was the fourth longest serving Prime Minister. Following his demise on Thursday night, the government declared 7 days of national mourning. He liberalized the Indian economy, allowing it to speed up development dramatically. In 1991, during economic crisis over few years, despite strong opposition, he carried out several structural reforms aimed at enhancing productivity and liberalizing India's economy. During his term as Prime Minister, Dr. Manmohan Singh continued to encourage growth in Indian market, ensuring widespread success in these matters. A loser is one who has given up on his dreams. So long as you are trying, you haven't lost yet. With a note on his quote, let us offer homage to him with a silent prayer. He will always be remembered as one of the best finance minds in India has ever seen. To this esteemed soul, let us offer homage with a silent prayer. I kindly request all the dignitaries and audience to stand for silent prayer. Only faith in God and trust in Him give us the strength to endure and obtain victory. I would like to request our students for religious prayer. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಶ್ಲೋಕ 47 ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ್ ಹೇತು ಭುರ್ಮತೆ ಸಂಕೋದ್ಯಸ್ತಸ್ವಕರ್ಮಣಿ. ಅರ್ಥ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿ. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I'll strengthen you and help you. I'll uphold you with my righteous right hand. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان. Thank you, students. The three religious prayer gives us a mindful thought of unity in diversity. Thank you, dear students. You have shown that how our school environment makes comfortable to each and every child to learn. Before we immerse ourselves into the flurry of today's festivities, it is our customary to start our event with a graceful and vibrant welcome dance that sets the tone and spirit for the rest of the proceedings. Dance is more than just an art unfolding on stage. It is a heartfelt expression of our joy and respect we have for our guest. It is our way of saying that this day, this moment, and the celebration is as much yours as it is ours. Now, without further delay, let's create an environment of rhythm and grace. The
ಈ ನಸು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಿಶಾರಾ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಹಳೆ ಊದುತ್ತ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಡಿಸಿದ ನಿಶಾರ. ಕರುನಾಡೆ ಇರಲಿ ತುಳುನಾಡೆ ಇರಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವಂತ ನಿಶಾರ. ಕರುನಾಡೆ ಇರಲಿ ತುಳುನಾಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವಂತ ನಿಶಾರ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದರು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ. ನರ ನರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಶಾರ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೇವು ನಿಶಾರ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ನಿಶಾರ ದೀಪ. ಅಕ್ಷರದ ದೀಪ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ದೀಪ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೇವು ನಿಶಾರ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ನಿಶಾರ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ನಿಶಾರ ದೀಪ. Peaceful and rhythmic dance. Today, we are honored to welcome a troupe of dancers from Natya Lahari Natyalaya who have come over here to entertain us with Pushpanjali. Pushpanjali, it's a floral prayer, a humble offering, heart's devotion expressed through movement where petals become prayer and grace takes flight. A dance of gratitude, blossoming of soul in the sacred act of Pushpanjali. With each gesture, a petal of love presented to the divine in the language of dance, the flowers of reverence bloom. We request the audience to welcome the classical dancers on the stage with a huge round of applause. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನೃತ್ಯ ಲಹರಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಪಜೀರು ಇದರ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ಇದೀಗ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನೋಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ MA ಪದವೀಧರೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ MA ಪದವೀಧರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು
ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಈ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥ ಈ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಪುರಾಣಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ, ನಾಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನಟರಾಜನಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ನೃತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Jai
ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಅಂತೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಗಳು ರೇಷ್ಮಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಟ್. ಆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಜಾಕ್ ಸರು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ನಿಮ್ಮದ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಹಾಬಲಾದ್ರಿ ನಿವಾಸಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸುರಮರ್ದಿನಿ ಮಹಾಬಲಾದ್ರಿ ನಿವಾಸಿನಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸುರಮರ್ದಿನಿ ಮಹಿತೆ ಕಿಮ ನಂದಿನಿ
I wish to extend my heartfelt thanks for your wonderfully rich and highly engaged performance. Not only were we entertained, but we were also educated on the symbolic representation and story conveyed through the Indian dance. Thank you, Vidushi, Reshma Nirmal Bhatt ma'am, and also Nirmal Bhatt sir. We expect your support in future days as well. Proceeding to the program, I kindly request our dignitaries to take the honorable seats on the dais. I would like to all the dignitaries please take honorable seats on the dais. Welcome you all on the dais. ಅದು ಸಾವಿರ ಜನರ ಕೂಗು ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೂ ಅದು ದೇವರ ಕಿವಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ರೀಚ್ ಗಾಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯೂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ but as a profound spiritual tool to the state of tranquility. Let's all Bind us together, God, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us together, bind us together with love. There is only one God, there is only one King, there is only one body, that is why we sing. Bind us together, God, bind us together, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us together, bind us together with love. We are the children of God, we are His chosen desire, we are His promised wine, we are His glorious new wine. Bind us together, God, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, God, bind us together, bind us together with love. Bind us together with love. Bind us together with love. Thank you, students. Your angelic voice has certainly took us to the world of tranquility. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇಯರ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. We Indians are known for our hospitality across the globe. Words are rose petals that are sprinkled with fragrance to invite one and all with warm greetings, not merely words, our heartfelt feeling filled with emotions and add flavor to welcome you all. I would like to call Mrs. Sushmita ma'am to welcome you all. A very good evening to one and all present here on this auspice of Nishara Annual Day celebration 2024-25. I would like to welcome you to this wonderful evening on behalf of management, principal, staffs and students. Our true artist is not one who inspires others. So I cordially welcome our chief guest, Shri Taranath Kapikad, President of Karnataka Tulu Sahitya Academy. A warm welcome to you, sir. Now I request our school principal, Mrs. Dhanalakshmi ma'am, to welcome sir with a bouquet of flowers.
privileged to welcome our Honorable Chairman, Mr. RGB Abdul Razak, Chairman of Nishara Group of Institution. A warm welcome to you, sir. Now I request our school SPL Abdul Haider Shayal to welcome sir with a bouquet of flowers. Thank you, Shayal. I extend my welcome to our guest of honor, Mrs. Shahnaz Abdul Razak, Secretary of Nishara Group of Institution. A warm welcome to you, ma'am. Now I request our school ASPL Sainaba Shaifa to welcome ma'am with a bouquet of flowers. Thank you, Sainaba. I extend my welcome to Mrs. Dhanalakshmi, Principal of Nishara Public School. A huge welcome to you, ma'am. I request Mr. Abdul Haider Shayal, our school SPL, to with a bouquet of flowers. I extend my welcome to Mr. Abdul Haider Shayal, our school SPL. I cordially welcome you. I would like to welcome our guest of honor, Mr. Rafiq and Miss Nisha, to this annual day function. Now I request our staff faculty, Mrs. Pramila ma'am, to give a bouquet of flowers. Dikshita, staff faculty, to give Miss Nisha bouquet of flowers. I would like to extend my hearty welcome to all my dear students, parents, teaching and non-teaching staffs to this program. I heartily welcome one and all present here. Move towards the cherishing tradition, the lighting of lamp. This ritual makes us understand profound symbolism, represents our ascent from ignorance to knowledge, from confession to clarity, inviting, illuminating wisdom into our mind. Honored to invite Mr. Tarnath Gatti Kapikar, the chief guest of today's program, to light the lamp. I also request all the dignitaries to join the ceremony. Is lit, may its radiance touch each one of us, igniting our immortal flame of knowledge and understanding. The glowing lamp signifies our resolve to dissect darkness and spread light, echoing the immortal words. The lamp has been lit, and with this gentle yet unwavering flame, it guides us symbolically towards wisdom, knowledge, and mutual growth. Each flicker serves as a reminder of our journey
of knowledge we embark. Mrityorma Amrutam Gamaya, which means from darkness lead us towards the light, from ignorance to knowledge. Thank you, dignitaries. Now, our junior kids are eager to welcome the dignitaries with their sweet words. I request baby Maimunat Rida from LKG to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈಮುನಾರಿದ. ನಾನು LKG ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಶಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ತಾನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ RGB ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾತು ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Everyone, my name is Mohammad Kais. I am studying class UKG. A warm welcome to Ishara and Allah celebration. On this special occasion, I would like to extend a warm welcome to our esteemed guest, Mr. Tanakatti sir. We have honored you, have you with us, sir. I would also like to welcome Respected President of our institution, Mr. RGB Abdul Razak sir, to this wonderful occasion. Welcome you, sir. I would also like to extend a warm welcome to our guest of honor, our principal, our beloved teacher, all our parents who have joined us here today. Once again, hearty welcome everyone at Nishar and celebration. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿಯಾದ ತೊದಲು ನುಡಿಯ ಹಾರೈಕೆಗೆ. Once again, thank you kids for warm welcome through your sweet voice. In every individual to cultivate the creativity, to foster the feeling of autonomy and to develop feeling of responsible person in society. Now, I kindly request our school principal, Mrs. Dhanlakshmi Madam, to share the annual report. Over to you, ma'am. ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ಅಕ್ಕರೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೈದ್ರೋಸ್ ಹಾಜಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಡವರ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ
ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಹಾಜಿ ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮೆಡಿಕಲ್, ಇತರೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗವಾದ ನಿಶಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ರಜಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಲಗೈ ದಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ದಿನ ನಡೆಯುವ ನಿಶಾರ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2023-24 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಶಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ಶಾಲೆಯು ಹರೇಕಳ ದೇರಿಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಈ ದಿನ ಜಯಬೇರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ CBSE ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನಿಶಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲೆಯು ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೈದ್ರೋಸ್ ಹಾಜಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫಲಾನುಭವಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ನೀಡಿರುವವರೆಗೂ ಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆಯುಷ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕೋರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ವಿತರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸುವಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನ್ನದಾತರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಇಡೀ ಈ ಊರಿನ ಜನಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಲ್ಲದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ LKGಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ KG ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜೂನ್ 15ರಂದು ವನಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ, ಕಿರುನಾಟಕದಂತಹ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ನುರಿತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ 18 ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜುಲೈ 1ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 2023-2024ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ನಡೆಸಿದ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಜಿಯಾ ಎನಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಜಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಶ್ರಮದಾನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2023-24 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡೆವು. 2024-25ರಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಝೋನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಕಾಶ್ ಬೈಜಸ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ 2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ
ನಮ್ಮ CBSE ಬೋರ್ಡ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 27/12/2024 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರದಂತಹ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ LKGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ 50% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನೆರೆಯವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು ತುಂಬ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, madam, for your brief report on school activities. Success do not begin with awards, but it begins with the satisfaction that we feel after achieving the goals set by us. Luck, it is about the ability to recognize the opportunity when it appears, then grab it with hands. Who use these opportunities are called winners or champions. I request Mrs. Suchitra madam to read out the prize list of our students. Over to you, madam. Good evening to all. The destiny of hard work is always success. You have done hard work and got succeed. Congratulations to all winners. Now it is time to announce the names of winners. We are conducted parent sports on December 10, 2024. Parents are participated, very interested and got prizes. Now I will call winners' names. I request Chief Guest Mr. Tarnath Gatti honor the winners with prizes. First, tug of war women's. Aisha and team members come forward to the stage and take the prizes. Aisha, parent of Afiza 10th standard. Aisha, parent of Afiza. Team members, all of you should come forward to the stage and take the prizes. Aisha, parent of Afiza 10th standard. I request Taranatha Gatti to honor the winners with prizes. Next, Hajira, parent of Ifan 8th standard. Next, Mariamma, parent of Shazia 9th standard. Mariamma, parent of Shazia. Fatima, parent of Rafan. Fatima, parent of Rafan 9th standard. Next, Sabreen, parent of Rufta 2nd standard. Sabreen,
parent of Rufta. Umaira, parent of Rimsha, second standard. Umaira, parent of Rimsha. Ramlat, parent of Kanza, 9th standard. Ramlat. Ramlat, parent of Kanza, 9th standard. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು Give a big applause to the winners. Next, tug of war, men's. First prize got Abdul Nazir, parent of Fazal, 3rd standard. Abdul Nazir, parent of Fazal, 3rd standard. Abdul Nazir, parent of Fazal. Second prize got Umanath, parent of Varshit, 10th standard. Next, Zubair. Zubair. Next, pot breaking men's. First prize got Abdul Nazir, parent of Fazal, 3rd standard. Abdul Nazir, parent of Fazal, 3rd standard. Next, pot breaking women's. First prize got Aisha, parent of Afiza, 10th standard. Pot breaking women's. First prize got Aisha, parent of Afiza, 10th standard. Parent of Afiza, 10th standard. Next, shot put men's. First prize got Abdul Nazir, parent of Fazal, 3rd standard. Shot put men's. First prize Abdul Nazir, Fazal, 3rd standard. Fazal, parent. Second prize got Umanath, parent of Varshit, 10th standard. Third prize got Siddiq, parent of Shukur, 10th standard. Third prize got Siddiq, parent of Shukur, 10th standard. Discus throw men's. Got first prize Zubair. Second prize got Siddiq. He also secured 2 prizes. Third prize shot put and second prize discus throw. Shot put and discus throw. Siddiq. Third prize Umanath, parent of Varshit. Discus throw, first prize Zubair. Thank you, sir. Now I request our chairman, Haji Abdul Razak, honor the prizes to the winners. Bomb in the City. First prize, Hajira, parent of Aifan, 8th standard. Hajira, parent of Aifan. Second prize, Zeenat,
parent of Ashfiya, 10th standard. Zeenat, parent of Ashfiya, 10th standard. Third prize, Mariamma, parent of Shazia, 9th standard. Second prize, Zeenat, parent of Ashfiya. Third prize, Mariamma, parent of Shazia, 9th standard. Mariamma, parent of Shazia. Cooking without fire, first prize got Bushra, parent of Kanza, 3rd standard. Bushra, parent of Kanza, 3rd standard. Now I will announce teaching and non-teaching games winners. Teaching, Bomb in the City. First prize got Mrs. Pramila Madam. I request Shahnaz Abdul Razak honor the prizes to the winners. Bomb in the City. First prize got Mrs. Pramila Madam. Second prize, Mrs. Soumya Ma'am. Second prize, Mrs. Soumya Ma'am. Non-teaching, Bomb in the City. First prize, Mrs. Leela. First prize, Mrs. Leela. Second prize, Mrs. Shailaja. Thank you, sir. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. Now it is time to announce the championship winners list. Overall championship, Blue Group. Overall championship, Blue Group. Team leader and assistant leader and team members come forward to the stage and collect the championship trophy. Blue Group team members, all of you come forward the stage. I request all the dignitaries honor this prize. Give a big applause to the winners. Audience, please give a big applause to the winners. Individual championship, Fatima Shafa, 6th standard. Individual championship, absent. Abdul Sami, 7th standard. Individual championship, Abdul Sami, 7th standard. Muhammad Jalil, 10th standard. Muhammad Jalil, 10th standard. Muhammad Azim, 10th standard. Muhammad Jalil, 10th standard. Muhammad Azim, 10th standard.
Congratulations all the winners and thank you one and all. Yes, tug of war competition. Second prize, Umanath, parent of Varshit. Yes, parent of Varshit has come here. And also, he has secured 2/5. Be ready. You have to come to the backstage. All the students participating, all the students, you have to come to this. Given up on his dreams. So long as you are trying, you haven't lost. This is a quote by our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. So after receiving all the prizes, I congratulate all the winners and may you grab many more such opportunities to prove yourself champions. Thank you everyone. And all the students, those who have participated also congratulate. ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಾದ ತಾರಾನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಅರ್ತಿಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಿಸಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಜಿಯಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಅಜೀಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರೇ, ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆಯನ್ನು ತೂನಗ ವಾ ವಿಷಯ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ವಿಚಾರನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಪುನಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇಲು ಅತ್ತಂಡಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದುಳ್ಳರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನೇರವಾದ ಜೋಕ್ಲೇನೇ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ಯರುಣ್ಯ ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನ ಪೋಷಕರೇನು ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತ ಪಾತ್ಯರುಣ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಈ ಪುರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ದಿಂಜ ಉದ್ದಕೊನ ಒಂದೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೋಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಈ ಸಭೆ ಅತನ ಈ ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕಲ ದುಂಬು ಬೋಪಲೆಕ್ಕ ಅನುಮಲ್ತದ ಕೊರಡೊಂದು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸುವವರೇ, ಅಗತ್ಯವೋ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಜನಮಾನದ ಅದು ಅದೇನು ಲಕ್ಸುರಿ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ಮನವಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಇನಿ
ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿನ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಎರೋ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಐಕ್ ಪುಲಿ ಪುಂಟುನ ಅತ್ತಂಡ ಗಾಳಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯದ ವಿಷನ್ ಬಿಡುಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂದುದಾಲ ನಮ್ಮ ಕೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನ ಅತ್ತಂಡ ಮುಚಿದೀಪನ ವಿಚಾರಲತ್ತು ಅಂಡ ದಾಯೆ ಯಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನಲ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪೋಂಡ್ಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಸುದ್ದಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಬಂಧುಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಈತೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಅಂದ ನಂಬಡಿ ಐಟ್ ಬತ್ತನಾತೇ ವಿಚಾರನ ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಮ್ಮದಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದದ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಐನು ಆಳುಮಂತನ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಷಕೇರ್ನಕಲ್ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಅತ್ತನ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಂತದು ತೂದು ಕೇಂದು ತೆರಿದು ಬೊಕ್ಕನೈನ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಎತೋ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನಿ ದಾನೇತನ ಬಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಅರೆಕಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ವೈಷಮ್ಯನ ಪುಟ್ಟಾವನ ಅಪಪ್ರಚಾರನ ಪುಟ್ಟಾವನ ಅದನ್ನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾವನ ಜಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐನಿ ಎರೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೇರೋ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ದ ಆಪನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಆಯ್ತದ ಅದಾಂಡ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೋಡಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದೇ ಶುರುವಾವಡು ನೆನಪುದಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ವೈಷಮ್ಯದ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಾವನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸನ ಭಾರಿ ಸುಲಭವಾದ ಭಾರಿ ಸರಳವಾದ ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಏರೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದನಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪೆರಲ ಯಾವು ರಾಜಕೀಯ ಅತನ ಅಧಿಕಾರ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒವ್ವ ಏರ್ನನ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಲಸೆ ಅತ್ತಂಡ ಒತ್ತಾಸೆಗಾದು ನಮ್ಮ ಬದುಕನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾಳುಮನ್ಪುನ ಬಿಡಿಸಿ ನಮಕ್ ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಈ ಶಾಲೆದಲ್ಪ ಉಲೈ ಬನ್ನಾಗ ಮನ್ಯ ರಜಾಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಪಂಡೇರು ಕುತ್ತಿಮುಗೇರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಕುತ್ತಿಮುಗೇರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನೇ ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಅತಂಡ ಉರುಸ್ ಆವಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚದ ಪರ್ಬನೆ ಅಪ್ಪಡು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಕಾಲಾಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ ಲೈಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಲೆತ್ತದ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಲೆತ್ತದ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾಜಿಯಲ್ಲ ನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಲಸೊಂದು ಪರೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬೆಳೆಯೊಂದು ಬೈದನಾಕಲು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಗುಣಲ ಮಣ್ಣದ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಅತ್ತಂಡ ಗುಳಿಗೆಜ್ಜೆನ ಅತ್ತಂಡ ಕೊರಗತನಿಯನ ಧೂಮಾವತಿಯ ಮಾತ ದೈವಲ ಒಂಜಿ ನುಡಿನ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಭಯನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ನೇಮದ ಕಲಕ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗುತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ರುಪ್ಪುನಾಥ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ 10 ಜೋಕ್ಲೇನು 1 ಜೋಕಲೆಕ್ಕ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಇಂದು ಯಾನ್ ಪಂತನ ಪಾತೆರತ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಪಂತನ ಪಾತೆರಲತ್ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆ ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅತ್ತನ ನೇಮದ ಕಲಟ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಂದು ದೈವಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ದೈವದೊಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ನೆಲದ ಈ ಸೌಹಾರ್ದದ ಗುಣ ಧರ್ಮ ಇಂಚಾಂದ ಪಂಡ ತುಲೆ ದೈವ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನರೆಗೆ ಆ ದೈವದ ಆ ದಿನತ ನೇಮನು ಅತನ ಕೋಲನು ಏರು ನಡಪಾದ ಕೊರದುಪ್ಪೇರ ಅಕಲೇನು ಎದುರುಂತಾದ ದೈವ ಕೇನರುಂಟು ಊರದ ಏರು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಎಂದು ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡು, ನೂಲು ಪಾಲದ ಕ್ಲುಲ್ಲೆರ ಅಂತ, ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಕ್ಲಿಯಲ್ಲ ಬೈದೇರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡು, ಪಂಪುಣ ಪಕ್ಕ ಗುರಿಕಾರಡ ಅತ್ತ ನಿಜಮಾನಡ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇಖೇರ್ ಬೈದೇರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡು, ಶೇಖೇರ್ ಬಂಡ ಊರ್ದ ಸಾಯಿಬೇರು ಬೈದೇರ ಅಂತ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾತಿ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣವು, ಈ ಮಣ್ಣದ ಧರ್ಮವು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಉಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮವು ಐನದಾದ್ರ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ತಲೆ ತಲಾಂತರದ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಇತಿಹಾಸಲ ಪರಂಪರೆಲ್ಲ ಅವೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಐನೇ ಕನ್ನಡ ಐನ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸನ ಕಟ್ಟನ ಬಿಡ್ಚಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಅತನ ಹೊಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಐನ್ಲ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು. ಪರತನ ಮುಟ್ಟಡ ಪೊಸತನ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಈ ದಾಲ ಸುರು ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಆಯರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ಪಣೇನು ಯಾನೇ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆದಾದ್ರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ದದಾಂಡ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಲೋಪ ದೋಷ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಲೋಪ ದೋಷಲು ಉಂಡಾಪುಂಡು ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯ ಮಾತಾ ಊರುಡ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಅಪರಾಧ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚಿತನ ಮತ್ತು ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಗತ ವಾಯಿನ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯ ನೋಡತ್ತಂದೆ ಅವು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೆ, ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗೆ, ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ತರೆಕ್ ಐನು ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೇನೆ ನಿಖಿಲ ಜೋಕಲೈ ತೆರಿಪಾಡು ಬಂದುಲೆ ಎಂಜಿಲ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಕ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಘರಿ ಘೇರಿ ಮಾತ ಉಂಡಾದು ಉರಿಡಿಕ್ಕ ಐನು ನಮ್ಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪ, ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪ, ನಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಐನಿಡ್ದಾದ್ರ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದಪ್ಪನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಪಡು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿದ ಶಾಂತಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟರೆ. ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಷಕರ್ನಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಾದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ವಾಶಾಲಿಡ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ ಶಾಲೆ, ಅವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನ ಶಾಲೆ, ಅವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಕಲ್ಪನಾಯಗೆ ಮರತ ಮುದೇಲಿಡ್ಲ ಕೊಲ್ಲುದು ಓದು ಬರೋ ಕಲ್ಪೆರಾಪುಂಡಿಗೆ ಕೋಡೆ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್, ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆದುಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ಆರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬತ್ತೇರು ಈ ದೇಶನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅವು ಮುರುಕನಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮಿತ್ತ ಕೊನತೇರು ಆರು ಎಲ್ಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡಿತ್ತೇರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಮುದೆಲೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಓದುಂತೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯಪಂಡೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಇನಿ ದಾನೆ ಆಪಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡದು ಪ್ರಚಾರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಉಂಡಾತಂಡು ನೆಕ್ ವೈಕಲ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಏತ್ ಪಂಡರ್ನಲ ನೆನಪುದಿಲೆ ಮಿತ್ತದಾಯನ ಪ್ರಕೃತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೇ ಉಂಟು. ಅವು ವ್ಯಾಪಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅವು ತೂವುಂಡು. ಏರು ಏತ್ ವಿಷಗಾಳಿ ಬುಡಿಯರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಜಿ ಆ ವಿಷಗಾಳಿನ ಮಾತ ಕೊನದು ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಾಗ ಪಾಡುಂಡು ಒಂದು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇತಿಹಾಸನ ನಿಕಲ್ತಿವಿಯರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕೆಳಗೆರೆಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾಂಡು 1938 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸುರೂತ ಶಾಲೆ ಉದಿಪನಾಯಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲಡು ಕಂದುಕ ಪನ್ಪನ ಪ್ರದೇಶ ನಿರೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಪನ್ಪನ ಜಾಗೇಡು 1936
ಸುರೂತ ಶಾಲೆ ಉದಿಪನಾಯಿನಿ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನಿ ದೂರದ ಜರ್ಮನ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ದಾಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಬೊಲ್ಮದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ನಾವು UBMC ಶಾಲೆ ಪಂಡದು ಆ ಶಾಲೆ ಸುರಾಪನ ಪುರತಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರೆಗಲ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಶಾಲೆ ಸುರುಮಂತನ ಪಾದ್ರಿನಕ್ಲು ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಳ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಭಲೆ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓದು ಬರವು ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪಾವ ಪಂಡದು ಯಾಪಂದು ಸಾರತ್ತ 830 ಆಜೇಟ್ ಒಂತೆ ದಿನಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಆತನಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಂದೊಕ್ಕ ಈ ನಿರಶಾಲೆದ ಜಾಗೆಂದಕ್ಕೂ ಯಾವಂದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಆ ಶಾಲೆನು ಇತ್ತೆದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಶಾಲೆ UBMC ಶಾಲೆ ಪಂಡದು ಅಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮನ್ಪುಯರು ಸಾರತ್ತ 30 ಎನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು KS ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆವು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಅತನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡದ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಮನ್ಪ ಆರು ಕಲ್ತನ ಚಂದ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಕೋಶ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ಮನ್ಪ ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಯಾರು ಮಂತ ಕೊರೋನಂಚಿತನ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಕಲ್ಪಾಯನಂಚಿತನ ಶಾಲೆ ಆನಿಡ್ದ ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಉದಿಪನ ಆಯರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಉಡುಪಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇಂದು ಮಿಷನ್ ದಕಲ್ಡ ಆ ಬಾಸೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಪಾದಿರನ ಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ದಕ್ಕಲೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಉಡ್ಲಂಗೆ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇಂದು ಅಕಲ್ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಆ ದಿನ ಅಕಲ್ ಶಾಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾದರ ಅಕಲ್ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾದರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಓದು ಬರವು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಆನಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೆ ಓದು ಬರವು ಕಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮತ್ತ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಾಲೇಜಿಲ್ ಆರಂಭ ಆಂಡು ಆ ಕಾರಣದಾದ್ರ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲ್ತ ನಕಲು ಆನಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಮಾತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರುಮಂತೇರು ಕಟ್ಟೆರ ಸುರುಮಂತೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ನಕ್ಲೇರು ವಾದೇಶ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಿಷನರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಮತ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಇದ ಭೇದ ಬುಡ್ಚಿ ವಾ ಕಾಲಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂತ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ನಮಗಿಪ್ಪೆ ಏರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಏರಿಂದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾಪಲ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಹಾಪುಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಾರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸಾರತವರಮನತ ರಡ್ಡೇಟ್ ಯಾರು ಬತ್ತದಲ್ಪ ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರತವರಮನತ ಎನ್ಮನೆ ಸೈಡ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆರು ಪಂತಿನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ನಮಗಿಪೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದರೇನು ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಲ್ವೇ ಧರ್ಮ ಒಬ್ಬಾಂಡದಾನೆ ನರಮಾನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಡತ್ತೆ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಇಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಆವಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗೆ ಈ ಆದರ್ಶನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸವಿ ನೆನಪುದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಾವೋಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. Saying thank you is more than good manners. Gratitude sweetens even the smallest event. It's time to express our gratitude. Let me call Mrs. Vijayta ma'am to deliver the valedictory session. Good evening to all. The unthankful heart discovers no mercies, but the thankful heart will find in every hour some heavenly blessings. Now it is time to express our hearty gratitude to everyone who made this event possible. First and foremost, I would like to express a heartfelt gratitude to our chief guest, Shri Taranatha Gatti Kapikad, President of Karnataka Tulu Sahitya Academy. Thank you, sir, for gracing us with your esteemed presence and sharing your inspiring words with us. Thank you, sir. I would like to express a warm gratitude to our president of today's program, Mr. Haji Abdul Razak, chairman of Nishara Group of Institutions, and guest of honor, Mrs. Shehnaz Abdul Razak, secretary of Nishara Group of Institutions. Thank you for your support in education and set a new vision for our bright future. Thank you, sir, and thank you, ma'am. I would like to extend my special thanks to guest of honor, Mr. Rafiq and Ms. Nisha, for your support and encouragement mean a great deal to us. Thank you. I extend my sincere thanks to our principal, teachers, volunteers, and all the staffs of Nishara Public School for their tireless efforts in organizing this event. Your hard work and commitment to excellence are truly commendable. I express my special gratitude to our talented students. You are the stars of today's event. We are incredibly proud of each and every one of you. A big thanks to parents for your continuous support and encouragement. We are expecting more support in future also. Thank you. I would like to extend my genuine thanks to organizers of stage and sounds, makeup and media, and photographers. Thank you all. In conclusion, thank you all once again for your presence and participation. You have to make this annual day celebration memorable and successful event. Have a wonderful evening. Thank you.